الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل الدين الحق غير مبتدئ وبعد فلا بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بشر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسلنا أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقه من عراض بغير نص كخفيف المراد اسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لي 50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود دماء صالح وإبراهيم كل منتظر لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى والياس ذو كفر داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم جمت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أقل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل عش منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك وارد وننتدى 4 من كتب تفسير وتوراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم الآخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلة أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الذرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تقام قاسم وعبد الله والطيب والطهير بزين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مريم الكبتية وغير إبراهيم من خديجة
هم ستة فخذ بهم وليجا وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سلطان فضلهم جريب زينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترت النبي المقصفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا أمته صفية إذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يذرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه 5 بعد 50 فرات وبلغ أمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق الله وبالعروج الصدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سعلة ميسرة نظيم تلك أحمد مرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هادي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمال تاريخها لحي غر الجمال سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قتل الأمطار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمي الكفار
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد رجل المحجلين والشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وآل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Nah, ada pokoknya jangan salah. Al-Fatihah Hadratul Habib Zainal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam kiram. ثم جميع العلماء والأولياء والصالحين وجميع مشايخنا أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا محمد الله أحمد بن عيسى ثم سيدنا فقيه مقدم محمد بن علي البعلوي وإلى روح قطب العلماء محمد بن محمد الغزالي وقطب الأحوابي يزيد صامين وقل مقام شيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السامن المدني ومولانا الشيخ محمد أسد بن عبد الله البندري والشيخ محمد كسر الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني سقوط وخصوصا إلى الحبيب زين بن إبراهيم بن زين بن سميد وجميع مشايخنا ووالدينا ووالديكم بأن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى آل بيتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم في الدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا ببركة أجمعين طول العمر في صحة وعافية مع كمال المتابعة للنبي ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وحسن ختم عند الموت على دين ولكل دين صلى إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiqna ila tariqikal mustaqim wa afina wa fa'na ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita mengucapkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita bersama. Terlebih lagi kita diberikan hidayah dan taufik hingga dapatlah kita kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang ilmu agama yang wajib, terutama ilmu fikih, ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, kita dan orang yang kita sayangi semoga dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Menyambung pembelajaran kita tentang ilmu fikih, terutama tentang darah, haid, nifas dan istihadah, sampailah halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang haram sebab hadas. Nah, apa itu hadas? Nah, hadas itu adalah perkara yang abstrak atau nakadakwa dilihat.
atau keadaan. Nah, keadaan itu kan kata kawali yang barak, kata kawali di hati. Tapi berada pada seseorang itu perkara yang abstrak yang berada di badan, keadaan di badan cuma mencegah sahnya sembahyang. Bila orang itu hadas berarti kada kawa sembahyang. Nah, ketika tidak ada hal yang meringankannya, kada kawa sembahyang, dan hal-hal yang memang kada kawa meringankan. Ada dua hadas, ada najis. Kalau najis telah konkret kawa dilihati, misalnya tahe, yalah itu namanya najis, ketahuan. Ada ini hadas. Ada dua, pertama hadas kecil, yaitu hal-hal yang mewajibkan wudu. Nah, kan bila kada wudu berarti bahadas tuh dalam keadaan bahadas. Tapi bila wudu orang tuh dalam keadaan suci, ya. Nah, bila kawa itu lazim makan istimrar wudu teruslah. 60 apa ya, 60 masih sakulah. Kalau sudah bebini balik itu sulit benar, apalagi begawi piang 60 ini kawa karena kadang dibebanakan bang. Yang kedua hadas besar, ya, yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi. Semalam hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Pertama dulu haid, apa lagi? Nipas, wilada, hubungan suami istri, keluar mani, sautingnya apa nah? Mati, ya. Jadi orang mati aja wajib mandi, apalagi orang yang hidup, ya lah. Lebih lagi wajib mandi. Tapi ada mandi yang wajib, ada mandi yang kada wajib. Nah, termasuklah menghadiri majelis ta'lim atau menghadiri tempat-tempat yang dimuliakan itu sunnah mandi. Yang bila tadi sebelum kesini itu mandi dapat pahala sunnah, namanya mandi mendatangi tempat-tempat ibadah. Nah, ke majelis ta'lim itu sunat mandi lah. Anak sembahyang yang sunat mandi juga. Hal-hal yang diharapkan sebab hadas, tambahilah hadas kecil. Nah, kalau yang sebujurnya ini apa nih? Alladzi yahrumu bil hadasi. Nah, maksudnya hadas itu hadas kecil, wal janabati wal haidhi, itu Arabnya. Hal-hal yang diharamkan sebab hadas kecil. Tapi kecilnya adalah selain. Karena hadas itu kan ada dua tadi, ada kecil, ada besar. Nih, hal-hal yang diharamkan artinya kada boleh dilaksanakan sebab tadi hadas kecil dan janabat. Janabat semalam adalah hal-hal yang mewajibkan mandi wajib dan haid, termasuk nifas lah. Bila ada haid pasti nifas tuh ada 4 dulu. Jadi orang yang kada berwudu, yalah, orang yang belum mandi wajib, orang yang haid, 4 nih haram. Yang pertama sembahyang fardu dan sunat. Nah, bila ada berwudu berarti kita kawas sembahyang, jangan sembahyang lah sembahyang fardu ka sunat kan. Begitu juga sesamanya sembahyang, ada kawan sembahyang sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Karena mendengar orang membaca ayat tilawah. Biasanya malam Jumat ada orang. Nah, itu dalam sembahyangnya. Tapi ketika pian mendengar orang membaca ayat tilawah atau pian seorang membaca, maka sunat sujud tilawah. Nah, kalau orang kada berwudu boleh aja membaca Quran, maka kada boleh itu menjepainya. Iyalah. Tapi tadi bila orang janabat, nah kada kau membaca tuh ini juga tuh anak. Sujud syukur kada kawa. Pernahkah sujud syukur? Nah, misalnya dia yang nomor 1, nah, rajin nomor 5, nomor 6, sakanya tahun ini mudah nomor 1, ya. Sujud syukurnya. Nah, itu kayak sembahyang jualah, ada tata caranya. Khutbah Jumat lalakian dan sembahyang jenazah itu wajib berwudu, nah, atau wajib bersih dari hadas kecil, dari janabat dan haid nifas. 2, ada boleh orang hadas kecil, janabat dan haid tawaf. Nah, baik itu tawaf fardu, tawaf ifadah atau sunnah. Nah, mudah-mudahan hadis beritanya lah.
paling kurang umrah. Bapaknya bawa kopiah haji lah. Hendaknya juga orang tahan. Nya dapat pahala sunnah pahala bawa kopiah lah. Apalagi warnanya putih kalau hendakan haji aja yang kopiah putih aja kan di masalah kayak itu. Hendakan sebenarnya tapi pakai kopiah putih dapat pahala sunnah. Di sabulahan bang ya apa disariki kopiah putih aja. Karena memang aturan dan itu kadang menyalahi juga. Kalau baik ya lah. Biar nih aja pasti madakan kopiah putih itu sunnah. Kenapa diseorang kalau kopiah putih? Situ bila anak sekolah pesantren sekali. Karena kan kita sekolahnya nuansa umum, ya lah. Karena hukum tawaf sebagaimana hukum salat. Jadi kita kawat. Yang ketiga menyentuh mashab. Nah, kata-katanya lah menyentuh mashab. Tidak menyentuh Al-Quran. Nah, kenapa jadi kayak itu? Ada alasannya. Menyentuh mashab yang dimaksud dikehendaki dengan mashab adalah segala sesuatu yang ditulis dengan lafaz Al-Quran. Jadi bila tulisan Al-Quran itu namanya mashab. Nah, bukan Al-Qurannya lah. Jadi mashab itu tulisan yang di dalamnya ditulis huruf Al-Quran, bukan huruf lafaz Al-Quran. Meskipun hanya setengah ayat, tapi tujuannya untuk dibaca. Jadi kayaknya lah, bila misalnya adalah Al-Quran di dinding lah, ada ya kalau surah apa sih? Surah Yasin. Ada lagi kita di bidayah tuh kita sampai yang di musalah tuh tulisannya apa di istilahnya? Al-Fatihah awal surah ayat apa? Al-Baqarah. Nah, dibaca lagi lah. Kadang segini apa? Pajangan. Bukan mashab namanya itu. Jadi nyatakan itu memang bagian dari Al-Qur'an tapi bukan mashab. Sekali lagi nah, jadi mashab itu adalah tulisan berlafaz Al-Quran tapi untuk dibaca. Bila kali dibaca bukan mashab ngarannya. Nah, misalnya pajangan ada surah Yasin rajin di atas itu nah. Tulisannya Yasin halo sebenarnya. Dibaca rajin nah. Kalau yang bila baca Yasin berdiri mau melihat kayak itu. Ada lah. Ada lagi nah ada dibaca. Nah. Siapa ada bisi Al-Quran halus benar kayak kotak anu nih halus benar kayak apa ya? Halus benar kayaknya nah. Ada dia bang bisi bapak. Nah, nakainya halusnya. Nih nakainya nah. Dan nakainya ada juga. Quran. Nakainya ada nih. Soalnya mana lah. Soalnya nakainya bang ada sama lah. Nakainya soalnya Quran halus kan. Nah, ini biasanya aja diulas aja jimat atau rajin mengapapunnya untuk keberkahan aja. Dibaca lah kira-kira yang telah. Ada berarti ini tulisan Quran tapi bukan mashab. Paham lah. Nangkainya rajin juga ada juga nangkainya soal lah. Ada lah harus nangkainya. Ada rajin tuh nah. Bila ingat tulisan Quran tapi dibaca namanya mashab dan itu haram dia apa tadi? Di apa tadi bacanya tah? Menyentuh membaca Quran orang kada boleh tapi menjapai Quran kada boleh. Tapi Quran kayak apa? Nang jangan dibaca. Dikira Quran yang kita bawa-bawa aja itu bacaan dibaca kah? Pasti bacaan dibaca. Kalau yang adalah Quran di musalla atau mungkin di mana aja di kelas tuh di meja. Kira itu bacaan dibaca lah. Pasti dibaca berarti itu kada boleh disentuh. Awal paham kira-kira lah. Nah, bila Qurannya pajangan dijepai boleh aja. Bila Qurannya segin ajimat boleh aja. Nah, jadi paham itu artinya. Tujuannya untuk dibaca bukan untuk pajangan. 4 yang tadi kita menjapai Quran itu termasuk mashab lah. Ini membawa Quran haram juga ya lah. Bagi orang balik yang mempunyai hadas artinya kada berwudu, orangnya nipas haid atau orangnya belum mandi wajib, tidak diperbolehkan membawa mashab Al-Quran kecuali bersamaan dengan barang lain. Misalnya tulang ke pasar menukar Al-Quran, misalnya di keranjang atau tempatnya itu Quran ada, sayur ada, apa lagi macam-macam, coklat ada, macam-macam bercampur situ. Nah, kayak apa itu boleh kadakah? Bila bercampur warna lain ada hukumnya, ada 4. Satu dulu A.
Bila ingat tadi banyak membawa Quran, membawa buku-buku lain, membawa benda lain, tak kumpul di dalam situ, dalam tas atau dalam apa, dalam wadah. Jadi membawa Quran ada, membawa wadah yang lain ada membawa yang lain. Nah kayak apa? Dulu bila ingat sing haja membawa Quran haja, padahal Quran ada di dalamnya tuh ada sayuran, ada buku lain, ada apa-apa di dalamnya tuh dicampur sini bawa. Aku jangan bawa apa ikan? Aku bawa Quran haram dong walaupun baca yang bawa yang lain. B pulang bila inya sengaja niatnya tuh ikan membawa apa gerang? Oh aku bawa selain mazhab misalnya membawa buku banyak di situ batas tuh aja kira-kira tas ikan tuh IPA IPS apalagi Kurdis banyak bukunya. Bapak tuh ada membantu membawa tas anak pulang tuh berapa kilo kan Qurannya paling berapa aja membuat ada bon aliyah nih ringan-ringan bawanya buku LKS ini ada bon ibtidaiyah nih ya Allah isi kandung-kandung tuh buku apa tuh buku apa bintu buku orang paket gunung-gunung itu berat benar ada Quran dalamnya ikan bawa apa aku bawa buku nang lain nah itu boleh orangnya kan ada wudhu boleh saya pulang membawa keduanya niatan membawa apa aku bawa buku-buku awan Quran dalamnya ada nah bila ini anak itu ada yang membolehkan ada yang mengharamkan kita empat membolehkan ya nah, jadi bila bawa Quran bawa buku-buku lain itu kawajar bawa apa bawa buku awan Quran lain boleh atau enggak nah, orangnya dalam keadaan haid iyalah yang keempat tidak sengaja membawa keduanya atau kada bawa apa-apa kita bawa apa seolah-olah kan bawa Quran padahal dalamnya ada alkohol nah kada berdosa tuh ya bawa apa tuh boleh ada yang menggunakan ada yang kada menggunakan kita obat yang menggunakan nah permasalahan nah, kalau pulang tuh nang betiringiran di dalam tuh sudah saya meninggal lagi ya nah pangalnya tuh di situ ada pokoknya kayak soal aja lagi deh Parang habis dua waktunya kita nih paling setengah jam ya seminggu sekali apalagi ini aliyah apa full day 2 hari parai kenapa diulah di rumah malah HP aja kah pejajilanan aja kah nah, coba bang bawa karena di bujuk-bujuk kawan apa sekali lagi bukan mencari apa ya mencari supaya dapat ilmu kayak ilmu di sekolahan kada bang lah ada orang tapi mengajarkan masalah kayak ini dan yang ini pacaran tak pakai sampai mati sampai ke masuk surga kayak namanya nah, jadi nak ilmu kan saban hari kan sampai hari apa mengerjakan ibadah mau hukumnya kada tahu kayak apa adalah orang memikirkan yang itulah ada tapi kita apa datang untuk apa ya supaya kewajiban di kampung atau di daerah itu di apa ya orangnya selesai ya lah karena anda kayak belajar tapi pada nomor jari ya sudah ada tempatnya apalagi waktunya hari Sabtu ya langsung pada itu jam 8 jam 9 ini kan kamarian sekolahan lain kawa ya lah sekolah umum kawa sekolah pesantren kawa jadi kita kali tinggal manusianya ya lagi empat katanya tak nah awal kadang-kali bahasa Indonesia bisa ini karena bahasa Arab Melayu kalau bahasa Arab ada juga nah, mudah-mudahan kita diberikan istiqamah dalam kebaikan ya permasalahan seputar menyentuh mazhab dan membawa Al-Quran atau membawa mazhab Al-Quran. Satu, menurut Ibnu Hajar dan Ramli dibolehkan membawa menyentuh Al-Quran bagi kanak-kanak halus yang sudah tamyiz. Tahu lah tamyiz lah. Tahu tamyizan kira sekian. Tamyiz itu pintarnya orangnya itu belum balik tapi sudah bakal. Kayak bukan piannya tamyiz namanya. Iyalah. Atau misalnya berakal nakis belum sampai had balik orangnya pintar-pintar orangnya tapi belum balik itu namanya tamyiz bisa membedakan baik dan buruk berarti pian ketika bawa Quran boleh kada belum balik boleh walaupun kada berwudu kenapa ya karena belum balik anak jadi ketika Al-Quran nih siapa nasi belum balik tamyiz lah tamyiz itu dari mulai umur 7 tahun tamyiz deh kira-kira ya ciri-ciri tamyiz itu bisa bahira seorang bakami seorang
maaflah bisa membasuh kami seorang, bayar seorang, betul apa lagi bisa makan seorang. Bila masih disuapi mama, lah itu masih anak mami, anak papi kayaknya. Wah ini masih lah disuapi kuitan nah, bedanya kalau wah, nah juga masih disuapi ya mama kan kadang alhamdulillah. Berarti sudah tamyiz dah. Anu mau apa? Mau disuapi juga? Kalau wah disuapi kuitan, wah bener. Bisa deh, bisa di sini suatu kuitan mau. Nah, kalau lain berarti tamyiz sudah ya. Bila umur tamyiz, ada ulama yang membolehkan boleh masih menyentuh dan membawa Al-Quran ya. Tapi niatannya untuk belajar ya kadang. Nah, jadi bila yang tamyiz tadi niatan belajar Quran yang akan berwudu masih dibolehkan ya. Sedangkan menurut ulama mahramah itu dibolehkan kada belajar kan. Nah, ada Ibnu Hajar Ramli tadi boleh bawa menyentuh asal berniat untuk belajar Al-Quran. Kira KTPA tuh kira belajar Quran kada? Nah KTPA tuh belajar Quran kada? Nah belajar boleh membaca bawa Quran tapi belum bawa wudunya. Nomor 2 tidak dibolehkan menyentuh dan membawa sampul mushaf. Allah, sampul lah. Nah, sampul lah. Ini sampul yang di luarnya nih, nah, ini kan Qurannya, misalnya ini sampulnya nih, nah, kulitnya nih, itu kada boleh juga dijapai. Ya, bagi orang kada berwudu tadi termasuk bagian Quran juga. Nah, nomor 3 seandainya mushaf itu dijilid dengan barang, misalnya, anu nih gabung awan bendanang lain, awan apa ya misalnya awan kotaknya apa yang bergabungnya lah. Nah lalu itu haram menjapainya ujar Ibnu Hajar, ujar Imam Ramli hukumnya haram disentuh bagian mazhabnya aja, sedangkan di luarnya atau nang dijilid nang di luarnya itu dibolehkan. Nomor 4 halaman 43 bagi orang yang bahadas, berarti bahadas itulah bahadas besar atau kecil dibolehkan membawa mazhab atau Al-Quran saat keadaan darurat jika tidak memungkinkan bertayamum. Misalnya orangnya kada berwudu pas Qurannya apa ya hendak tagugur, sekali lagi hendak tagugur apalagi tagugur, orangnya kada berwudu bolehlah menjapai membawalah, boleh karena menyelamatkan Al-Quran gugur. Bila gugur kada baik kalau kita menyelamatkan supaya jangan tahinakan. Nah itu boleh lah, apalagi Qurannya hendak terbakar palingnya. Nah, minum ya di sini bisa ada minum sih. Nah alih ya nanya orang semakin betuha bisa makan bisa minum jamu, jangan minum anak jamu tuh jangan bungas bertambah bungas. Nanti orang di TV atau orang makanan jamu ada obat-obatan apa ya, karena jamu itu ada efek sampingnya. Obat-obatan tuh ada efek samping. Nah itu si kawan yang dia najinya habis makan deh lagi kan dia. Nah, bisa lah anak saya lah kan mulai sana bisa sahabatkan bulan itu bisa lah mama, bulan itu bisa lah mama lah bisa lah saya lah ya mamanya bisa boleh wajire mulai sana lah. Lanjut, nomor 5 jika Al-Quran dan tafsirnya dalam satu buku, dalam satu kitab boleh menyentuh tulisan tafsir bahasa Indonesianya, jangan menyentuh Arabnya ya. Betul membawanya bang, bila lebih banyak membaca Indonesianya daripada Arabnya, nah kalau membawa itu adalah seorang membawa Quran yang berterjemah. Nah, kira-kira banyak terjemahannya, banyak orangnya kira-kira. Kayaknya banyak terjemahnya Indonesia ini banyak orangnya. Ada seorang anak bawa itu. Ada di bang kita lah, karena yang bila sekolah di Sanawiyah kan, atau di Alih atau di SMA aja, SMA kan. Nomor 6 bagi orang yang bahadas dibolehkan membuka lembaran mazhab atau dengan kayu atau dengan apa nih? Dengan apa? Nah, apa nih? Ini apa kalian nih? Ini Quran petunjuk. Kalau tunjuk enggak lah. Tapi misalnya betal berwudu, anak membeli, Qurannya anak asa kuliah nih berwudu. Anu salamber lagi aja. Alang-alang ada. Boleh kada? Boleh kada. Asal jangan dijepai.
Pakai apa nih? Pakai kayu atau tunjuk atau jenis-jenis kayak itu. Kada boleh pakai tangan walaupun tangannya berapa ya? Berlapis kada kawa. Harus pakai. Nah, kira kawa lah. Kawa yang mana? Lebih balik. Nah, kawa ya nah. Bagaimana nah? Pas bulan berapa. Nah. Kawa lagi kira lah. Orang dasar mahir itu kan. Oh ya, nah kawa lah. Nah, jangan. Nah, itu kada haram bagi orang lang kada berwudu atau orang haid atau orang belum mandi wajib. Nah. Nomor 7, haram menyentuh dan membawa perkara yang terkait mazhab. Misalnya kantung Quran, apalagi pati Al-Quran. Ini apa ngarannya nih? Ini apa ngarannya nih? Rihal nang sapasya digunakan sagian Al-Quran. Kira-kira ini sapasya Al-Quran kah? Atau kada kira-kira? Ada. Kan pian terkadang pakai kan ya? Buku yang ini, bentuk Quran, apalagi Iqra. Ada ini spasialis Quran misalnya pian Quran yang bentuknya larang ya lah, yang Quran apa namanya, Quran yang larang adalah jadi tahun yang martapulah itu berapa kali kayaknya 1 juta lah. Ada lah Quran yang kayak amas-amasnya kan nih mana yuk lain amas-amasan nah tahu nya kayaknya ada orang berjual langsung awan apa ya awan rihal-rihalnya. Nah spasialis sepertinya dipakai untuk segian Quran yang itu maka haram dijepai. Tapi mau cemat buku lindak situ juga, buku pelajaran, buku IPA, IPS, bentuk Quran apa-apa kayaknya nah buku pelajaran kayaknya ini ada khusus ngarannya boleh dijepai. Bila spasialis sagin pati Al-Quran mandak di patinya spesial pati Quran misalnya. Ada orang kayak itu bang lah kada hendak tercampur orang lain daripada sagin menghormati Al-Quran. Sampai-sampai itu kada boleh dijepai gitu. Nah, jadi Allah jadi mulia karena gara-gara di dalamnya ada Al-Quran, peti mushaf atau kantung mushaf. Bila spesialis untuk mushaf maka haram dan kada boleh menyentuh dan membawanya. Nah, jika tidak demikian maka hukumnya tidak haram disentuh dan dibawa. Kayak mumpian ini terkadang rihal ini kan terkadang Quran iya, pembelajaran iya, maka itu ada haram. Sedikit kira. Nah, hal-hal yang khusus diharamkan janabat nang belum mandi wajib dan orang haid nifas. Yang tadi berapa dah? 4 berarti 6 tambah ini. Ada yang tadi kan spasial orang nang kada berudu. Ada ini orang kada berudu tambah orang nang janabat dan orang haid. Artinya orang nang kada berudu lah nih, orang kada berudu nih. Orang janabat nih nang mungkin berudu, orang haid mungkin berudu. Pertama dulu orang nang haid dan nifas dan orang kada mandi wajib haram berdiam diri di masjid. Kan bibinian lah. Bilang haid boleh begini di masjid lah. Misalnya ceramah di masjid, begini di masjid orangnya haid nifas, kada boleh haram. Yalah. Atau orangnya lelaki yang belum mandi wajib, begini di masjid, kada boleh. Nah, mandi dulu. Seperti halnya dia mondar-mandir di masjid, misalnya bini kaum misalnya, sidin haid atau mana nifas. Jarang lagi ganiakan pangano apa nih, memberisi masjid. Hingga dia bini. Orangnya haid, boleh kada memberisi di masjid? Ada boleh, orangnya mondar-mandir ngarannya. Nah, kada boleh lah. Sedangkan lewat haja bagi orang junub atau yang dibolehkan. Begitu pula haid nifas selama kada menguturi. Yalah orang lalu aja. Misalnya mulai sebelah sini ke sebelah sini boleh. Nomor 2, orang nang jenabat, orang haid nifas membaca Al-Quran. Haram membaca Al-Quran, tapi niatnya membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Kayak kisahnya kayak itu. Nah, dalam membaca Al-Quran terdapat ada beberapa hal. Misalnya pian membaca Al-Quran, membaca Quran dengan niat membaca Al-Quran dengan niat membaca Quran. Itu haram lah. Ada orang membaca Al-Quran tapi kada niat membaca Quran. Contohnya apa? Siapa ya contohnya ya? Misalnya si Amel, mana Amel lah? Nah, itu lah, siapa ngalih lah? Itu di Gemuna tuh ya. Ilen. Nah,
Irin ini misalnya jadi tukang tetanggaan, nah bibinian paurutan saja. Tapi sidin haid. Nah. Lalu inya membaca Al-Quran. Sagin apa baca Quran tadinya? Sagin apa kira-kira? Sagin uruti orang, mau obati orang pakai bacaan Quran. Itu ngarannya baca Quran tapi kadang membaca. Sagin apa ya? Sagin penyembuh. Maka kada haram walaupun inya haid. Paham lagi kira biar nah. Ini misalnya munani misalnya ahli apa? Ahli ilmu alam gaib. Wah, ada lagi orang yang mana bibinian bisa ya sama kan yang bisa melihat ada orang datang, ada yang orang datang. Ada guru kami itu mana yang ngarannya guru Ibrahim orang yang meninggal di mata tua. Sidin itu selain alim sakti pula. Bila ada orang membawa orang kesurupan, langsung buka hantunya lah. Buka aja Sidin, buka langsung. Sini melihat ada orangnya tuh, kau melihat Sidin. Misalnya nak kayak kemana, ada bisi orang bagandingan begempiran dua kadang masuk ke rumahnya. Nah, disi begempiran tadi situ. Pina begempiran ada orang halus suara. Ada Allah. Aku begempiran lah. Mau di sini orangnya baik kan benar. Kada bisa bandiran. Bisa gempiran dia bandiran dah. Bila ada nak kayak itu, kau melihat Sidin langsung lebih ya Sidin. Hendak bulik kada kayak kam. Hendak boga pada awak orang kada kah? Aku nak bulik je Sidin. Bila kada bulik je Sidin, kada tahu kam bisa mati je Sidin. Paksa orang tadi am. Kada belum je Sidin apa ya? Dibaca-baca akan Sidin. Oh, daripada harta Sidin lo takutan orang. Usah kalinya je tapi ya Sidin ini ada bisi kawan je. Nya di sakumpul tuh ada nang apa nih nang keturunan itu bentuk tuh jin nang umpat nang Syekh Al-Banjari ada di Makkatul Mukarramah. Syekh Al-Banjari itu sampai mengajar di Makkatul Mukarramah bukan cuma manusia nang belajar tapi ada jin juga empat belajar. Man, kau melihat sih jangan-jangan ada jin nggak pina kami benar sih tuh. Ini ada jin justru belajar deh. Ayo belajar sama santai bintang jangan berpandiran. Niatan tuh belajar lain kayak di sekolahan berpandiran aja. Nah kalau majelis itu kan akan ada barakahnya biar memang. Kayak mana tuh ya bagus deh. Nah, lalu tadi umpatnya guru apa Syekh Al-Banjari sampai wah ini mengaruhkan keturunan. Jadi keturunannya tuh umpat apa ya menjaga keturunan Syekh Al-Banjari. Jadi sidin tuh ada orang yang umpat banget tuh, jin-jinnya tuh umpat. Jadi di belakang tuh apa ya? Bila ada orang yang kada baik ditolonginya. Ya. Nah, teruslah sedikit lagi Nah, ada banyak lagi. Jadi tadi bila membaca Al-Quran dibaca, ya Allah dengan niatan membaca itu haram. Tapi bila niatannya untuk penyembuhan, ya Nabi itu sengaja tapi selain Quran misalnya kada haram. Misalnya tujuan tujuan untuk mengobati misalnya sambil membaca sahayat lah tapi baca sini Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Apa bacanya apanya sautik ayam aja di urut sidin itu kada haram. Atau misalnya pian di tengah jalan tuh ada nabi ya takutan awan di situ misalnya tengah jalannya ada hantu terkenal di situ soalnya si video motor lalu padahal haid tadi Bismillah Allahu la ilaha illa huwa omong biasa bisa video motornya haid boleh kada? Boleh haid karena untuk penjagaan diri atau misalnya mencari barokah. Nah, itu kada haram. Sebenarnya pulang, nomor 44, halaman 44. Sengaja membaca Al-Quran serta lainnya haram masih. Dia tidak menentu mana yang disengaja atau dimutlakan, kada haram juga. Sekali lagi nah. Jadi bila membaca Al-Quran, nyatanya kada membaca misalnya pengobatan untuk jaga-jaga diri atau misalnya lah ada orang meninggal. Kenapa bacanya aja ya? Orang meninggal apa bacaannya? Innalillahi wa inna ilaihi itu bacaan Al-Quran. Tapi ini yang baca Quran kah? Kada istarji lalu kada berdosa. Padahal orangnya tadi haid nih pastor. Orangnya apa ya? Orangnya jenabat maka dibolehkan. Nah, sampai setelah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sekali lagi dengan
Dan seiring waktu Allah memberikan kepahaman kepada kita dan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan kita dijaga daripada hal-hal yang diharapkan. Mudah-mudahan kita dijaga dari pergaulan bebas dan dijauhkan daripada obat terlarang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah la quwwata illa billah. Alhamdulillah.